Good afternoon to all. Welcome back to our social science class. Today we are going to start the new lesson, reading maps. Lesson 6, reading maps. All of you open the textbook. Lesson 6, reading maps. Then in this lesson we are going to learn about what are the different types of maps. What is the importance of different types of maps? Why did we are using the different types of maps? And what are the criteria is needed for preparing the maps? And that is the content of this lesson. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മാപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ മാപ്പ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മാപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന റീഡിംഗ് മാപ്സ്. ഓക്കെ, then don't you see the different types of maps? Then I think that you are the familiar of some maps, isn't it? In the social science class, we have seen the different types of the maps, especially the political map. Very important, very familiar to you now. The political map is very familiar to you, and different types of agricultural maps and industrial maps. Then the monsoon maps, then another one is that transportation maps. So for different purpose we are using the different types of maps. Why did we are using the different types of maps? For understanding then the particular thing. No, isn't it? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? നമ്മൾ അതിന്റെ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ മാപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ഉണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാപ്പ് ഉണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സിന്റെ മാപ്പ് ഉണ്ട്, ദെൻ അനദർ ക്ലൈമറ്റ് മാപ്പ് ഉണ്ട്, ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാപ്പ്, റെയിൽവേ ലൈൻ മാപ്പ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് types of maps are used for the different purpose. Okay, then in the textbook page number 88 a few map had given in the textbook. Okay, first one is the political map. In the world, political map is had given to here in the textbook, that is the world political map. Okay, what are the things are then the showing in the political map? Why did we are using the political maps? What are the things are indicating through the political map? Then different then the country's name, isn't it? In the political map we can then the understand the country's name, then the state name, capital name, and the boundaries, and everything are showing in the പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ആണെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ആണെങ്കിലും വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിനകത്തൊക്കെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്താണ്? അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ക്യാപിറ്റല്, അതിന്റെ ബൗണ്ടറി, സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറി, അതിന്റെ പിന്നെ ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബൗണ്ടറീസ്, അങ്ങനെ എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കുന്ന മാപ്പാണ് എന്ത്? പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ്. പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ഈസ് വി ആർ വെരി ഫെമിലിയർ. Then in the textbook, next map is the historical map. Why did we are using the historical map? For the study of history. In that map, through the historical map showing the important historical places and where is that important historical monuments are located, everything is showing in the historical map. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം? പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്ത് മാപ്പാ യൂസ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മാപ്പ്. Then third map in the textbook, there is an land use map. And the third map in the textbook, don't you see the land use map? Through this map, that map is used for the understanding the land use, and this map is used for the understanding the land use. So here different lands are used for the different types of crops, isn't it? Then the sandy area then the is not used for the agricultural crops. Then the
then the plains. Plains are very fertile for the agricultural crops, especially. Then the wheat and paddy are cultivated there. Then the first one is the Himalayas. Himalayas is the forest area, that is a tourist center. Then the plateau region. Plateau region is some places are good for the industry. Here is mentioning this map is indicating the uses of the land for understanding the uses of the land. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ലാൻഡും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന മാപ്പാണ് എന്ത് ലാൻഡ് യൂസ് മാപ്പ്. Okay, clear? Then another map is the military map. That military map is used for the military purposes, isn't it? അതായത് മിലിറ്ററി യൂസിനായിട്ടാണ് പിന്നെ മിലിറ്ററി മാപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, മിലിറ്ററി പർപ്പസ്. ഓക്കെ. Then next is the astronomical map. Then astronomical map is used for the study of celestial bodies. Astronomical map is used for the study of the celestial body. അതായത് പിന്നെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനാണ് എന്ത് മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആസ്ട്രോണമിക്കൽ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Then last one in the textbook, weather map. Weather map is used for the study of the climate, meteorological studies for understanding the climate. അല്ലേ? പിന്നെ സൈക്ലോൺ വരുന്നതും മൺസൂൺ വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വിൻഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഏത് മാപ്പിൽ കൂടിയാണ്? meteorological studies, weather map. അപ്പോൾ weather map for using for the meteorological studies, അതായത് കാലാവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, weather map യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So all these maps we can understand that different maps are used for the different purpose. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള മാപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാൻഡ് യൂസ് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മാപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ സോ ഫോർ ദ ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസ് വി ആർ യൂസിങ് ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ദി മാപ്സ്. ഓക്കെ. Then next is the page number 89. There is a two maps had given in the your textbook. One is the Kerala's soil and another map is indicating Kerala's physiography, isn't it? Two maps are there. One is the map, soil map of Kerala, and the second one is the physiographical map of Kerala. Okay. The first map, soil map, is indicating, showing the different types of soils are in Kerala, isn't it? അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മാപ്പിൽ സോയിൽ മാപ്പിൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? പലതരത്തിലുള്ള സോയിൽ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സോയിലാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിൽ ഉണ്ട്, അലൂവിയൽ സോയിൽ ഉണ്ട്, then the red soil, അങ്ങനെ different types of soils are shown in the first map. Then second map, Kerala physiography. Second map is showing the geographical division of Kerala. What is the physiographical division of Kerala? How did Kerala is divided according to physiography? Highland, midland and lowland. അല്ലേ? Highland, midland and lowland. അപ്പൊ മൂന്ന് തരത്തില് കേരളത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഹൈലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ വയനാട് ഇടുക്കി ഏരിയ ഒക്കെ ഹൈലാൻഡിൽ പെടും. നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ഭാഗമൊക്കെ മിഡ്ലാൻഡില്, പിന്നെ ലോലാൻഡ് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ഏരിയ ഒക്കെ, പിന്നെ ചില സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എവിടെ വരും? ലോലാൻഡിൽ വരും. അപ്പൊ ജോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ട് കേരളത്തിനെ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: ഹൈലാൻഡ്, മിഡ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ലോലാൻഡ്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് രണ്ടും കൂടെ, these two informations are included in the one map. What will happen? What might happen if both soil type and physiography are incorporated in the same map? സോയിലും ഫിസിയോഗ്രഫിയും കൂടെ ഒറ്റ മാപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക? It will create the confusion, isn't it? At the time of reading map, it will create the confusion.
കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് മാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അല്ലെ ഫിസിയോഗ്രഫി അതുപോലെ തന്നെ സോയിലും എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ മാപ്പിൽ കുത്തി നിറച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് soil for showing indicating the soil map is using for indicating the physiography of Kerala another map is using so from these two maps we can understand one thing is that map depicting the specific themes are known as thematic maps. Understand? Maps depicting the specific themes. Here, the specific themes is first map. Specific theme is the soil. In the second map, the specific theme is the physiography. അപ്പോൾ ഒരു മാപ്പിലെ അതിനെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു തീം ഒരു ഉള്ളടക്കം ഒരു തീമാണ് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മാപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് തീമാറ്റിക് മാപ്പ് അപ്പൊ ഒരു മാപ്പിനകത്ത് ഒരു കാര്യം അപ്പൊ സോയിൽ മാപ്പിനകത്ത് സോയിൽ മാത്രം ഫിസിയോഗ്രഫി മാപ്പിലെ ഫിസിയോഗ്രഫി മാത്രം വെതർ മാപ്പിലെ വെതർ മാത്രം ഇസിന്റെ അപ്പൊ മാപ്സ് depicting the specific themes that type of map is known as the thematic maps clear okay then ഇനി നമ്മൾ മാപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കും അല്ലേ അപ്പൊ മാപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് പിന്നെ റിവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൗണ്ടൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചില മാപ്പിനകത്താണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാൻമെയ്ഡ് തിങ്സ് അതായത് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും റോഡോ റെയിൽവേ ലൈനോ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോ മാപ്പ് detailed recorded details of natural as well as man-made features on earth are subjected to different types of observation and analysis. അപ്പോൾ മാപ്സ് ഓരോ കാര്യത്തിനും എന്താണ് ഓരോ തരം മാപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ based on function maps can be classified into two. അപ്പോൾ ഓരോ മാപ്പിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആ ഓരോ മാപ്പും കാണിക്കുന്ന ആ മാപ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മാപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം isn't it based on the function maps can be classified into two. One is the physical map and the second one is the cultural map. അപ്പോൾ മാപ്പിന് പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ അത് ചെയ്യുന്ന ആ ഫംഗ്ഷൻ based on function here based on function maps can be classified into two. One is the physical map and the second one is the cultural map isn't it അപ്പോൾ physical map എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് natural things ആണ് അതിനകത്ത് വരും natural features physical mapല് map representing the natural features എന്തൊക്കെയാ natural features വരിക rivers mountains forest then the അതുപോലെ തന്നെയുള്ള natural vegetation ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രകൃതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അതൊന്നും മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സ്ട്രീംസ് ആണെങ്കിലും മൗണ്ടെയിൻസ് ആണെങ്കിലും natural vegetation ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന മാപ്പാണ് ഇത് ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള that type of map is known as the physical map clear map representing natural features which are the natural features physiography climate then the forest rivers natural vegetation everything is the related to nature isn't it അപ്പൊ nature ആയിട്ട് related ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന മാപ്പാണ് ഇത് ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് അപ്പൊ based on functional data തെറ്റിപ്പോവരുത് based on function second classification is the cultural maps അപ്പൊ ചില മാപ്പിനകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണാം പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് കാണാം സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കാണാം ലൈക്ക് ദാറ്റ് മോസ്ക് ടെമ്പിൾ ചർച്ചസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാൻമെയ്ഡ് ബ്രിഡ്ജസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബ്രിഡ്ജസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ചില മാപ്പിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ എന്താണ് മാൻമെയ്ഡ് അതായത് മനുഷ്യരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് മാപ്പില് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള മാപ്പുകളാണ് എന്ത് കൾച്ചറൽ മാപ്സ് ഇതിന്റെ
The maps representing man-made features such as agriculture, industry, and political boundaries are called cultural maps. But based on function, maps can be classified into two: physical map and cultural map. Physical map related to nature, and the cultural map, what information are included in the cultural map? That is the man-made things are included in the cultural map. Can you say the example? Your textbook, then the some maps name had given. Then you have the word to classify the maps, political map and physical map and cultural map. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നോക്കിയ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ്. പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ഏതിലാ വരിക? പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് is the cultural map. Soil map. Soil map is related to nature. That is the physical map. Then climatic map. Climate map also the physical map, that is related to nature. Astronomical map, that also physical map. Then weather map. Weather map also related to nature. That is why that map is the physical map. Then physiographical map. Physiographical map is related to nature. That is the physical map. Then agricultural map. That is the man-made. That is cultural map. Industrial map also cultural map. Then military map. That is also man-made features are there. That map is also cultural map. Land use map. That is the cultural map. And historical map. That also cultural map. Natural vegetation map. That is the physical map. Natural vegetation map, physical map ആണ്, അതായത് related to nature. Okay. Then ഇപ്പൊ നമ്മള് മാപ്സിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതായത് based on function, maps can be classified into two. Next classification of maps based on scale. സ്കെയിലിനെ അനുസരിച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് മാപ്പിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു മെഷർമെന്റ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ മെഷർമെന്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വാൾ മാപ്പ് ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഒരു വാൾ മാപ്പില് ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് അവിടെ ഒരു ചെറുതായിട്ട്, പക്ഷെ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഏരിയ എത്രയോ വലുതാണ് അല്ലേ? അത്രയും വലിയ ഏരിയ നമുക്ക് മാപ്പിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് മാപ്പിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി വേൾഡ് മാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഇത്ര കുഞ്ഞീതായിട്ട് അവിടെ എടുക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്ത്യ നല്ല വലുതാണെന്നും പറഞ്ഞ് വേൾഡ് മാപ്പിൽ ഇന്ത്യ വലുതാക്കി വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇന്ത്യ വലുതാക്കി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മാപ്പ് വലിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് നമ്മൾ ഒതുക്കി വരയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണം? സ്കെയിൽ ഈസ് നീഡ്. സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മെഷർമെന്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു വീടിന് ഒരു പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ വീടിന് ഒരു 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പേപ്പറിൽ 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കും? നമ്മൾ വരയ്ക്കില്ല. അതിനെ ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു മെഷർമെന്റ് എടുത്ത് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒതുക്കിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ ചെറുതാക്കി, ആ മെഷർമെന്റ് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പേപ്പറിനകത്ത് മാപ്പ് വരയ്ക്കുന്നില്ലേ? അതുപോലെ മാപ്സിനെ എന്തുണ്ട്? മാപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ there is a scale is used for the drawing the map. Scale is the measurement. അതിന്റെ തോത്, measurement is the scale for drawing the map. What is the scale? Scale is the ratio between map distance and corresponding ground distance. For example 100 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പൊ കരിക്കാട് റീജിയൻ നമ്മൾ മാപ്പിനകത്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 100 കിലോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താക്കി കൊണ്ടുവരും? 100 കിലോമീറ്റർ പിന്നെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനു കൊണ്ടുവരും? 10 സെന്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒതുക്കി കൊണ്ടുവരും. മനസ്സിലായോ? അല്ലാതെ നമുക്ക് കരിക്കാട് മൊത്തം വലിയൊരു പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും? വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. Okay, so here for drawing the maps there is a scale is the very important factor. So നമ്മൾ ഒരു മാപ്പ് കാണുകയാണെങ്കിൽ മാപ്പിന്റെ അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? സ്കെയിലിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഓരോ മാപ്പിന് each map has its own scale.
ഓരോ മാപ്പിനും അതിൻ്റെതായ സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വേൾഡ് ആണ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറെ കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്, അപ്പൊ കുറെ കൂടെ ചെറുതായിരിക്കും. ഇനി ചെറിയ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ വലിയ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈച്ച് മാപ്പ് ഹാസ് its own scale. Okay, based on the scale, maps can be classified into two. One is the small scale map and the second one is the large scale map, isn't it? Based on scale, maps can be classified into two. One is the small scale map and the second one is the large scale map. Okay, then small scale maps in example are in the atlas map and wall map. Atlas map wall map are in the small scale maps in example. Then large scale maps in example are in the cadastral map and topographical map. Appo namukku nokka endana small scale map. Atlas ningalku what is the atlas? Book of map alle map okke endaki oru bookinathakki therunnathana endu atlas. Appo what is the small scale maps? If large areas such as world, continent, countries and states are to be depicted in a small sheet of paper, only a little information can be incorporated in. Maps showing only the important information of large areas are called small scale maps. അപ്പോൾ വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ, അതായത് കൺട്രീസ്, കോണ്ടിനെന്റ്, സ്റ്റേറ്റ്, ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഒരു പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ വലിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എന്താക്കി എടുക്കും? ചെറിയ തോതിലാക്കി എടുത്ത് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ത്? Small scale maps. Okay, maps showing only the important information of large areas are called small scale maps. So വലിയ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒക്കെ മാപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നത്? സ്മോൾ സ്കെയിൽ. കുറേയും കൂടെ ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ആ മാപ്പിനെ പേപ്പറിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, then large scale maps. If the areas are to be depicted as a comparatively small region like a ward or village, more information can be incorporated in it. Map representing the detailed information of a small areas are called the large scale maps. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കരിക്കാട് പിന്നെ കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ മാപ്പ് വരയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ മാപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ചെറിയ ഒരു ഏരിയ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തോ കുറേയും കൂടെ വലുതാക്കി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ഏരിയ ആണ്, ആ റീജിയൻ ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ ലാർജ് ഏരിയയുടെ സ്മോൾ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എന്ത് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും. അതേസമയം പിന്നെ ഏരിയ വലുതാണെങ്കിൽ എന്ത് സ്കെയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മാപ്സ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് എ സ്മോൾ ഏരിയാസ് ആർ കോൾഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ്. ഇപ്പൊ കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സ്കെയിലാണ് എടുക്കുന്നത്? ലാർജ് സ്കെയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചെറിയ പ്രദേശമാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്താക്കി കാണിക്കാൻ പറ്റും? വലുതാക്കി കാണിക്കാൻ പറ്റും. അതേസമയം കോണ്ടിനെന്റും കൺട്രീസും സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സ്കെയിലായി യൂസ് ചെയ്യുക? സ്മോൾ സ്കെയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, then large scale maps example cadastral map and topographical map. Okay, what is the cadastral map? The cadastral map എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is the cadastral map is prepared to record the boundaries and ownership details of land properties. അപ്പോൾ cadastral map topographical maps are the examples of the large scale map. ഓക്കെ, അപ്പൊ കഡസ്ട്രൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് വില്ലേജിലൊക്കെ പോയിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അല്ലെ, ലാൻഡ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ്, അതിന്റെ ബൗണ്ടറീസ്, അതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മാപ്പാണ് എന്ത് മാപ്പ്? കഡസ്ട്രൽ മാപ്പ്. അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വില്ലേജിലാണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദ കഡസ്ട്രൽ മാപ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു റെക്കോർഡ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് such as the field, building, etc. These maps are used to assess the land tax and to indicate the ownership. Then village map, village ലാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ
വില്ലേജിൽ ടാക്സ് ഒക്കെ അടയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ ബൗണ്ടറി, നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പ്, അതൊക്കെ എന്തിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അങ്ങനെ ഉള്ള ആ മാപ്പാണ് എന്ത് മാപ്പ്? അതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാപ്പാണ് എന്ത്? കഡസ്ട്രൽ മാപ്പ്. ഓക്കെ. The next example of the large scale map is the topographical map. Topographical map എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത്. അപ്പൊ കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ നമ്മൾ മാപ്പ് വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ മാപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ മാപ്പിനകത്ത് അത് ചെറിയൊരു പ്രദേശമാണ്. അപ്പൊ we can include the important river name. The river is flowing through the Kadavallur Panchayat and a mountain. Then the agricultural field and temples, mosques, churches and school, post office, then the police station and the bus station. അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും? കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പ് വരയ്ക്കും. അതായത് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that map is included then the natural and man-made things are included in the topographical map. അപ്പൊ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? That is the natural and man-made features are detailed recorded in the topographical map. അപ്പൊ ചെറിയ ഒരു റീജിയൻ ആണ് അല്ലെ കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത്. അപ്പൊ ചെറിയ റീജിയൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം? ലാർജ് സ്കെയിൽ. We can use the large scale maps, isn't it? So then the topographical map, there is this map show the natural and man-made features in detailed information on topography, rivers, forests, agricultural land, important bridges, the means of transport, settlement, everything is included in the topographical map. That map is example of the large scale map. Appo map varaykkumbol endu venam? Scale venam. Scale num വ്യത്യാസമുണ്ട്. Then based on the scale, maps can be classified into two. One is the small scale map and another one is the large scale map. Appo small area ആണെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ സ്കെയിൽ ആണ്? large scale map is used. അതേസമയം on the other hand, we are drawing the large area, then the for example continent, countries and states, we are using the small scale. Isn't it? The scale is the measurement, that is the ratio between the map distance and the corresponding ground distance. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്മോൾ അറ്റ്ലസ് വരയ്ക്കുകയാണ്. അറ്റ്ലസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ 1,00,000 കിലോമീറ്ററിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക? 1,00,000 കിലോമീറ്ററിനെ 10 സെന്റിമീറ്ററിലെ ഉൾക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് എന്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക? സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, our time is I am going for wind up the class. Okay, I hope that you all are understood up to this topic. Okay, thank you.